बाय फेस चैनल देख रहे सारे दर्शकों का तहे दिलों स्वागत है। असी अक्सर ही एक हर घर दे विच एक बीमारी सुन रहे हैं जिसका नाम है थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिहड़ी कि अजकल लोगों नूं बड़ी हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सुक जाता है। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ थायराइड ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਮੰਨਾ ਕੋਚਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ थायराइड ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ थायराइड ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डॉक्टर तमन्ना कोचर जी नाल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं हाँ डॉक्टर तमन्ना कोचर। तो सब तो पहला मैं तुहाडी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करदी हां। तुसीं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक नूं पिक करा है। देखा जाए तो थायराइड की बीमारी अजकल आपां नूं हर घर विच मिलदी है तो बहुत चंगी गल है। कॉमन परसन नूं इहदे कारण इहदियां इस तो बचिया किवें जा सकदा, इन्हां सारियां चीज़ां दे बारे पता लगूगा इस तुहाडे थ्रू। डॉक्टर साहब सानू सब तो पहला तो ये दसो भी थायराइड हुंदा की है। ये असी बहुत सुनते हैं जी, मैंने तो थायराइड हो गया, मैंने थायराइड हो गया, मैंने थायराइड। असी अजकल ज़्यादा भी हर एक घर च जे किसी को वेखदे ना पुछदे हैं की बीमारी है, थायराइड ही दसदा। ये है की थायराइड चीज़? देखो, थायराइड अपने शरीर का एक बहुत ही अहम ग्लैंड है, बहुत ही अहम ग्रंथि है जिहड़ी कि आपां गले विच मिलदी आपां नूं इत्थे प्रेजेंट हुंदी है। जिहड़ा दा मेन फंक्शन है थायराइड का, बहुत सेंसिटिव ते इंपॉर्टेंट फंक्शन है दा, जिन्हों आपां मैटाबॉलिज्म कहने हैं। मैटाबॉलिज्म हुण अपने शरीर विच देखा जाए तो ट्रिलियन सैल्स ने, हर एक सैल दे मैटाबॉलिज्म लई रिस्पोंसिबल है। ये अपना खाना पीना पचना, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होनी, एनर्जी की वेस्टेज होनी, ये सारिया चीज़ां थायराइड ग्लैंड पर निर्भर करती हैं। तो तुसीं खुद सोच लो भी अपने शरीर का कितना अहम ग्लैंड है। पंजाबी च सिंपल जे शब्दां च कही साडे शरीर दा ड्राइवर है। हाँ, ड्राइवर ही है। अपना खाना पीना, पाचन शक्ति, पाचन क्रिया, शरीर की एनर्जी का वरतो दुरवरतो, वेस्टेज, सब कुछ थायराइड कंट्रोल करता है। डॉक्टर साहब ये थायराइड दी ग्रंथियां बारे तो चलो पता लग गया। ये हुण असीं जिहड़ी सुनदे हां बीमारी थायराइड, ये बीमारी की चीज़ है जी? थायराइड मेनली एक देखा जाए तो बहुत ही कॉम्पलैक्स बीमारी है। कोई एक कारण करके नहीं हुंदी है, इहदे पिछे बहुत सारे कारण हुंदे हैं। तो मेनली ये आपां लोगों दे विच देखदे हां कि दो तरीके नाल हुंदी है, हाइपर थायराइडिज्म ते हाइपो। हाइपर का मतलब है भी इहदी एक्टिविटी है, इहदी क्रिया वध जानी, ते हाइपो का मतलब इहदी क्रिया दा घट जाना। मेन बीमारियां मेन बीमारियां ते जिवें जिहड़ी क्रिया घट जांदी, जिहड़ा हाइपर थायराइड हैगा जिहड़ा ओहदा मतलब वो जिहड़े मोटे हो जांदे हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, हाइपर थायराइडिज्म दे विच लोग अक्सर पतले हो जांदे हैं। मेटाबॉलिज्म या कह लो भी ये क्रियावां है शरीर दी ये वध जांदियां, लोड नालों वध जांदियां ने, मतलब एनर्जी वध खपत होण लगी। हाँ, खपत वध हुंदी है। जे आप हाइपर थायराइडिज्म की गल करते हैं तो जिवें आप सिम्पटम्स देखते हैं लोगों के विच वेट लॉस होंदा है, पसीना ज़्यादा आंदा है, लैटरिन ज़्यादा आंदी है, स्टूल ज़्यादा पास होंदा है, यूरिन ज़्यादा आंदा है, पेशाब बार बार उन्होंने आंदा है। होर आप इहदे सिम्पटम्स देखिए तो धड़कन वध जाती है, घबराहट होंदी है, नींद का ना आना। तो ये कुछ सिम्पटम्स आप हाइपर थायराइड दे विच देखते हैं। तो डॉक्टर साहब जिहड़ा मोटे होने वाला हुंदा है ओहदे यही सिम्पटम्स है या अलग सिम्पटम्स? नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है जी। उहदे विच की है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड दा जिहड़ा काम करन दी क्रिया है वो घट जांदी है। जो हार्मोन सिक्रीट करदा है वो उस लैवल ते सिक्रीट नहीं करदा है जिस लैवल ते अपने शरीर नूं ओहदी लोड़ हैगी है। तो वो चीज़ां देखो आपदे हार्मोन ना सिक्रीशन मतलब हार्मोन ना बॉडी विच प्रेजेंट होने करके बॉडी की जिहड़ी क्रियावां ने वो स्लो हो जांदियां, जिस करके की है भुख का ना लगना, फिर भी शरीर मोटा होना। एक्चुअली वो मोटा नहीं होंदा शरीर, उहदे विच की है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड नाम का एक एजेंट होंगे जिहड़े अपने स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, उत्थे पैदा हो जाते हैं। तो उहदे नाल की होंदा कि इंसान का शरीर फुलावट च आ जाता है। एक्चुअली मोटा नहीं होना होंदा, वो फुलावट आनी होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब कि ठंड ज़्यादा लगती है मरीज ਨੂੰ, ਉਹਦੀ स्किन ड्राई हो जाती है, बाल झड़ते हैं। फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ पीरियड्स ज़्यादा मात्रा ਵਿੱਚ आउण लग जाते हैं।
ਇਹ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ T3 T4 TSH ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ T3 ਕੱਲਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ T4 ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਹਾਈਪੋ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਚੂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਇੱਕ TSH, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ TSH, ਤਾਂ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ TSH ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ TSH ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ T3 ਤੇ T4 ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ TSH ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੋਂ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ TSH ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ T3 T4 ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ T3 T4 ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ TSH ਬਣਾ। ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TSH ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। TSH ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਰੇ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਰੇ ਸਪਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ। ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੂਸੀਫੈਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਲਗਮ ਆ ਗਏ, ਕੇਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਰੋਕਲੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਰੂਸਲ ਸਪਰਾਊਟਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਅਪਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਇਓਡੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਮਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਪੋ ਵਾਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਈਪੋ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਇਓਡੀਨ ਨਮਕ ਵਰਤੋ ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੇ ਸੁੱਜੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਇਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੇਂਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो आयोडीन तो T3 T4 बनते हैं हुण तुसीं खुद सोच लो T3 का मतलब की है ट्राई आयोडोथायरोनिन ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਮਤਲਬ 3 ਆਇਓਡੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਹੀ ਆਇਓਡੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਗਲੇ ਸੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਕ ਦਾ ਪੈਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਡੀਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਈਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਮਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਨਮਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਮਕ ਕੌਣ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ TSH ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ TSH ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਇਓਡੀਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੀ T3 T4 ਬਣੇਗਾ TSH ਵੱਧ ਰਿਹਾ T3 T4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ T3 T4 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨਮਕ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ T3 T4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ T3 T4 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਨਮਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ मैं नाम नहीं लूंगी बहुत ब्रांड फोर्टिफाइड करके आयोडीन दिंदे बहुत चंगी गल है गवर्नमेंट वालों भी सजेस्टेड है और वो नमक हाइपोथायराइड के पेशेंट लिए है डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ इंसान का मैटाबॉलिज्म ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ हर सैल ਦਾ बॉडी ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ट्रिलियन ਕਰੋੜਾਂ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ हर सैल ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ हर सैल ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਰੀ थायराइड हार्मोन ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਫੋਰਮੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ हर चीज़ की दौड़ पिछे लगे हुए हैं तो आप जो सोचिए कि अपने शरीर पे कोई फर्क नहीं पैंदा तो ये बहुत ही भोली गल है ये हार्मोन टोटली इफेक्ट करता स्ट्रैस नाल डाइट नाल भी करता है आप की करते हैं अपनी सोच है खाना पीना मतलब ढिड भरना कदे किसी बच्चे ने या वड्डे होके भी आप ये नहीं सोचते कि आप जो भी खा रहे हैं वो अपने शरीर पे की इफेक्ट है आप कदे आपकी प्लेट सजाउण लगे सोचते नहीं भी जो मैं ये सजाया ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई बेनिफिट है कि बस मैं सिर्फ आपका पेट भरन तक ही है सो बहुत सोच के खाना चाहिए हर चीज़ का बॉडी ते इफेक्ट है खास करके थायराइड ग्लैंड क्योंकि ये शरीर के खाण पीन नाल रिलेटेड है मैटाबॉलिज्म नाल रिलेटेड है तो थोड़ा कुछ भी खाना पीना ये ते पूरा डायरैक्ट असर पाउंदा है डॉक्टर साहब तुसी एक खाण पीन बारे गल कीती भी बहुत असर पाउंदा है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕੀ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਨ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ कि नॉन आयोडाइज्ड साल्ट खान
ਨੌਨ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਬਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर them, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੰਡਸ ਖਾਣ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਨਟਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ। ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਕ੍ਰੂਸੀਫੈਰਸ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਇਓਡਾਈਜ਼ ਸਾਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਇਆ ਦਾ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਇਆ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਟੋਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਨਫਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੇ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਵ ਆਇਲ, ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫੈਰੀਨੀਸ਼ੀਅਸ, ਫੈਟੀ ਫੂਡ, ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਸਾਰਾ, ਲੇਜ਼, ਕੁਰਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਲੋਪੈਥਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਐਕਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਯੂਜੂਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 50% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਯੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੈਂਡ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦਾ ਡਾਈਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਉਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਮੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਹਜੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਟਿਲਿਗੋ ਹੈ, ਫਲੈਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਲੂਟਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ, ਮੈਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੈ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਟਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 100%, ਬਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਲੇਟ ਸਟੇਜ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਗਿਆ, हेयर लॉस हो गया, एलोपेशिया हो गया, बाल गंज पैनी शुरू हो गई है, हार्ट के सिम्पटम्स आ गए, धड़कन वध रही है, बॉडी शेक करन लग गई है, या हाइपरटेंशन बीपी ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ, ਹਾਰਮੋਨ ਛੁਡਵਾਣੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡੋ ਆਪਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੇਅਰ ਆਫ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਹੈਬਿਟਸ
ਹੈਬਿट्स ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਾਇਰਾਇਡ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਹਜੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਦਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਆਉਣ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲਦੇ, ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो कई बारी लोग रिपोर्ट्स च थायराइड आ रहे हैं या सिम्पटम्स भी उन्होंने प्रेजेंट है, कई लोग होंगे है जो इस चीज़ बारे कोई स्ट्रेस नहीं लेंदे भी देखी जाऊगी या ए होगा। अल्टीमेटली की हुंदा कि वर्स हो जाता है कई केसेस दे विच, पता नहीं लगता लेकिन अदर सिस्टम्स ते भी इफेक्ट पा दिंदा है देख, क्योंकि ये मैटाबॉलिक नूं कंट्रोल करता है, हर सैल में मैटाबॉलिज्म की लोड़ है, तो ये बीमारी वर्स भी हो सकती है। कई केसेस दे विच लोगां नूं इहदी थायराइड एक्रोपैकी हुंदी है। एक्रोपैकी दे विच की हुंदा है कि हत्थां दी स्वैलिंग बहुत सीवियर हो जाती है, फिर बोन फॉर्मेशन होने लग जाती है, नेल दी क्लबिंग, नेल्स वड्डे होने लग जाते, क्लबिंग होने लग जाती है, तो ये सीवियर जगह देखा जाए तो बोन्स से बहुत इफेक्ट आता है। सैकेंड की है कि जिवें अजकल की है लोगों को गठिया हो रहा है, तो ये आर ए फैक्टर दे आर ए दे नाल भी कंबाइन हो सकता, क्योंकि जे ऑटो इम्यून है तो ये आर ए भी कल पैदा करने में हेल्प कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही पैदा करता, पर ये हेल्प कर सकता है, ये उस तरीके ही वर्स हो सकता है। कई लोगों थायराइड तो बाद कॉमा भी हो जाती है ड्यू टू प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन का मतलब जिहड़े फेफड़ां दे उपर परत है उहदे च पानी दा जम जाना, जिस करके प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन होंदी है, हार्ट के उपर स्वैलिंग आ जाती है हार्ट की परते, तो वो एक सीवियर कारण बन सकता है। सो एपोप्लेक्सी नाड़ी फट सकती है दिमाग की। सो ये रीजनस हो सकते हैं जे आप इनू कंट्रोल या ये वाल ध्यान नहीं देंगे, तो ये सिम्पटम्स में जो आप इनिशली कंट्रोल कर लीए, ये सिम्पटम्स ये लक्षणों आप इनिशली आपदी हैबिट्स नाल हर चीज़ ना कंट्रोल कर लीए, वो ज़्यादा मेरे ख्याल च बेहतर रहूगा। रादर आप इनू प्रोगनोसिस बैड करके अगे ले जाके डिजीज़ में फिर ट्रीटमेंट करिए या फिर ध्यान दईए। बायफेस चैनल की टीम नूं तुसीं बहुत अनमुल्ला समा दिता, तुहाडा ते अनमुल्ला ही गल्लां दस्सियां, ते उम्मीद है कि सारे लोगों के ये फायदेमंद भी होणगियां जी। ते तुहाडा सानूं समा देण लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। बहुत शुक्रिया जी। साडे इस सैगमेंट की पिछली वीडियो के विच जिस विच डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी बारे बहुत विस्तारपूर्वक दस्सिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਮੰਨਾ ਕੋਚਰ ਲਾਇਨਸ ਆਈ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਨਸ ਆਈ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਬਾਇਫੇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਾਇਫੇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।